মূল্যবান তকদির পেশ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ألا يا سلام
من الكسر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لطول الموت وبلوغ الخراب قليل عمرنا في دار الدنيا ومرجعنا إلى بيت التراب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله بولے إلا الله 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 पर्दा से अगर सोगी बनाना ला इलाहा आदमा बे पर्दा बीनी नूर इल्लल्लाह 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 illallah 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 Allah 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 अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है अल्लाह अल्लाह ईश शीरी स्तोनम शीर शक्कर मीशवत दानम तनाम एक चश्मे जगन गाफिल गाशान बशी एक चश्मे जदन गाफिल शाहन बशी शयद के ओगा गुनगान बशी बुलबुल को दिया लाल व परवाना तो जलना तुम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया अल्लाह 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah सूरज ने दिया अपने शुआ उनको ये पैगाम सूरज ने दिया अपने शुआ उनको ये पैगाम दुनिया है अजब चीजों को भी सुबह को भी शाम दुनिया है अजब चीजों को भी सुबह को भी शाम मकबूल तो है शाद है काबिल तो बहुत है मकबूल तू है शाद है काबिल तू बहुत है आईना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है आईना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है सूरज ने दिया अपने शुआ उनको ये पैगाम दुनिया में आजब चीजों को भी सुबह को भी शाम दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो मद्रसातुल
কোরআন ও সুন্নাহর উদ্যোগে 3 দিন ব্যাপী আয়োজিত তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে আজ দ্বিতীয় রজনী। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে দিয়েও উপস্থিত তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে আসার এবং বসার তৌফিক দান করলেন। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া মাঠে আমরা সকলেই জোরে সোরে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। শুকরে নেয়ামত নেয়ামত তফজুগুনা কুফরে নেয়ামত আদখাফত মিরুকুনা আতিনা ফি দার দুনিয়া না হাসান آتنا في دار عقبانا حسن يا غياث المستغيثين اهدنا لافتخار بالعلوم والغنى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, যে সমস্ত নেয়ামত পুরুষগুলো আমি আল্লাহর নেয়ামত পাইয়া নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নেয়ামতের আরো বাড়াইয়া দেই, নেয়ামতকে দ্বিগুণ করে দেই। আর আমি আল্লাহর নেয়ামত পাইয়া যারা নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না, আমি আল্লাহ তার থেকে নেয়ামত ছিনাইয়া দেই এবং আমি আল্লাহ পাকের আযাব বড় শক্ত, আমি আল্লাহর আযাব তাদের উপর চাপাইয়া দেই। শুকরে নেয়ামত নেয়ামত তাবদুকুনা কুফরে নেয়ামত আযকাফত মিরুকুনা। এই যে কি মাহফিল এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এটা আল্লাহর নেয়ামত কি নেয়ামত না? নেয়ামত কি নেয়ামত না বলেন? এই নেয়ামত পাইয়াও যদি শুকরিয়া আদায় করণার্থী এই মাহফিলের ভিতরে না আসে আর না বসে চায়ের দোকানে গপ্প মারে, বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা মারতেছে, গাঞ্জা টানতেছে আর কিবাব শেখায় করতেছে, গুনার কাজের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, এটা কি আল্লাহর শুকরিয়ার নাফরমানি করা হলো কি হলো না? কি কোন ঠিক না? আসলে বুঝের অভাব, বুঝের অভাবের কারণে এখানে আসতে পারে না। আর এই বুঝ দেওয়ার জন্যই আর বুঝের জন্যই এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ঠিক কিনা করে কম। ওয়াজ থাকবে, নসিহত থাকবে, দিন থাকবে। ওয়াজ নসিহত বন্ধ হয়ে যাবে, দাওয়াতি কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, দিন আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, ঠিক কিনা করে কম। এক এক নবী আগমনের মাঝখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যেত, তাতেই মানুষ কুফর শিরক বেদাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যেত, ঠিক কিনা করে কম। আমাদের পূর্বের নবী, আমাদের নবীর পূর্বের নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পর থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত শত শত বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এতেই মানুষ কুফর শিরক বেদাতের মধ্যে লিপ্ত হয়েছিল, ঠিক কিনা করে কম। খোদা বলতেই চিনতেন না, বর্বরতার যুগ ছিল, কারণ দাওয়াত ছিল না, হেদায়েতের কথা ছিল না, ওয়াজ নসিহত ছিল না, বন্ধ ছিল। শয়তানের ওয়াজ কি ছিল? চালু ছিল। কোরআনের আল্লাহ পাকের বাণীর ওয়াজ বন্ধ ছিল, শয়তানের ওয়াজ চালু ছিল। এই জন্য হেদায়েতের ওয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে গুমরাহির ওয়াজটা প্রভাব পেয়েছিল বেশি, ঠিক কিনা? এই জন্য মানুষ গুমরায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে শয়তানকে পীর মাইনা তারা কি করেছে? জীবনযাপন করেছে।
শয়তানকে মুরব্বী মেনে তারা জীবন যাপন করেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক মনোনীত করলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওই শয়তানের প্রবঞ্চনা লোকগুলোকে, ওই গোমরাহ বর্বরতার যুগের লোকগুলোকে হেদায়েতের পথে আনতে আল্লাহ রসুলের কত শ্রম দিতে হয়েছে। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছিল, রক্ত মোবারক শরীর থেকে ঝরেছিল, মাথার ভিতরে লোহার টোপ ঢুকেছিল, তীরের আঘাত রসুলের গায়ে এসেছিলেন। রসুলের মাথার উপরে পচা উটের নাড়িগুলো ঘুরি মাথায় উঠে দেওয়া হয়েছিল। এত নির্যাতন নিপীড়ন করতে হয়েছে কেন? দাওয়াতের কাজ না থাকার কারণে, ওয়াজ নসিহত না থাকার কারণে হক জিনিসটা তারা বুঝতে পারে নাই, হক জিনিস তারা চিনে নাই, বাতিলকে হক মনে করেছিল, আর বাতিলের উপরেই তারা তাদের জীবনটা পরিচালিত করেছিল, যার কারণে হেদায়েতের বাতি নিভে গিয়েছিল। নূরুহুম ইয়াসআ বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম, ডানে নূর বামে নূর, এই নূর তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে, আলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অন্ধকার যুগে তারা ছিল। ঠিক কিনা জোরে বলেন? জাল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা। যখনই হক আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন, তখন বাতিলগুলো, বেদাত, শিরক, কুফর, বর্বরতার যুগ আস্তে আস্তে দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক কিনা জোরে বলেন? বর্তমান সমাজেও বর্বরতার যুগ আছে কি নাই? শিরক, বেদাত, কুফরের মধ্যে মানুষ লিপ্ত আছে কি নাই? আছে। কারণ ওয়াজ নসিহত তাদের কানের ভিতরে যায় না, ওয়াজের মজলিসে তারা আসে না, বসে না, হেদায়েত তারা চায় না। এই জন্য আল্লাহ এদেরকে হেদায়েতের পথে আনে না, গুমরাহ পথের মধ্যে এদেরকে নিয়োজিত করে রাখে। ভাইরা আমার, এই জন্য হেদায়েত চাইতে হবে। হেদায়েত না চাইলে আল্লাহ দিবে না। ওমরের মতো লোক গুমরাহ পথে ছিলেন, এমন গুমরাহ, এমন পথভ্রষ্ট। আল্লাহু আকবার। তাজদার মদিনা আকা নামদার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মুবারক আনতে গিয়েছিলেন। সে উচ্ছেদ করে নিয়ে আসবে 100 লাল উট, এটার বিনিময় আরো টাকা পয়সার বিনিময় রসুলের মাথা সে উচ্ছেদ করে নিয়ে আসবেন, মাথা মুবারক কেটে নিয়ে আসবেন। ওমর খোলা তরবারি নিয়ে দৌড় মারছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। পথের মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে, আমি অধিক যাব না। শেষ পর্যন্ত রসুলের দরবারে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন হেদায়েতের বাতি। তোমরা কি করেছো একটু দাও না, চেয়েছিলেন। আল্লাহ দিয়েই দিয়েছেন, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। যখন দিয়েছেন, হৃদয় গলে গিয়েছিলেন, হেদায়েতের নূর আল্লাহ তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন গিয়েছিলেন, আল্লাহ রসুলের নজর ওমরের উপর যখন পড়লেন, আল্লাহ পাক তার ভিতরে হেদায়েত দিয়েছেন। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। না কিতাবों से ना वाज़ों से दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। ওয়াজের দ্বারা অনেক সময় হয় না, নসিহতের দ্বারা হয় না, কিতাব পড়া বইয়ের মধ্যে হয় না, বুজুর্গের নজরের মধ্যে যেটা আল্লাহর বদলে হয়ে যায়। ঠিক কিনা ধরে এত বোঝানো হয়, এত বলা হয়, এত পড়ানো হয়, এত পরে তারপর বুঝে আসে না। যখন বাবার সামনে নিয়ে আসে, তখন সন্তান মাথা নিচের দিকে দিয়ে
বলে আব্বু আপনি যাই বলেন আপনার কথা আজীবন মেনে নিব, ঠিক কিনা জোরে কর। নজর এমন একটা জিনিস, মুরব্বীদের নজর এমন একটা জিনিস, আল্লাহু আকবার। এই জন্য আমার ভাইদেরকে বাবাদেরকে বলবো, যারা আশপাশে বসে রয়েছি, আশপাশে ঘোরাফেরা করতেছি, সামান্য সময়ের জন্য একটু বসলে কি হবে? ওই দাঁড়ায় থাকলে হবে না, আশপাশ বসে থাকলে হবে না, কারণ মাইকের আওয়াজ তো পেয়েছি, এটার দ্বারা হবে না। মজলিসে আসতে হবে, বসতে হবে। বসার দ্বারা কি লাভ হবে? মাজলিসু ফিকহিন খায়রুম মিন ইবাদাতি 60 সানা। আল্লাহর পয়গম্বর বলেন, ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, কোন আল্লাহর বান্দা যদি হযরত হাক্কানি উলামায়ে কেরামের মজলিসের মধ্যে যায়, তাদের কথা শ্রবণ করে, আমার আল্লাহ পাক দয়া করে মায়া করিয়া খুশি হইয়া তার আমলনামার মধ্যে 60 বছর নফল ইবাদতের সওয়াব দান করে দেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একজমানা সহবতে বা আউলিয়া বেহতর সদ সালে তো আতবে দিয়া। ऐ बंदा खुदा चाहोगा तुझे मुलाकात, जल्दी से आगोइते तू ना हजरत की नसीहत, जल्दी से आगोइते तू ना हजरत की नसीहत। और खुदा बंदा नसीहत যদি পেতে চাও, হেদায়েত যদি পেতে চাও, আয় আয় হাক্কানি উলামায়ে কেরামের মজলিসের মধ্যে বসিয়া যাও। বসার বিনিময়ে আল্লাহ তোকে কি দিব জানোস নি? 100 বছরের বেশি নফল ইবাদত করবি, তার চেয়ে বেশি সওয়াব আমার আল্লাহ অল্প সময়ের ব্যবধানে দান করবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এত নিয়ামত এখানে উঠতেছে, এখন মত রাখা হয়েছে, তারপর বুঝো না, বুঝার মস্তিষ্ক তুমি খাটাইতেছো না রে যুবক। ও আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মতের দল, কখন বুঝবা এখন বুঝো না। আজরাইল যখন আসিয়া যাবে তখন বুঝবা, অনেক কিছু বুঝবা, বেশিও বুঝবা। বাজানদেরকে বলবো, বাজান ওই সময় যদি হাজারো বুঝো, ওই বুঝ তোমার কোনো কাজে আসবে না, ঠিক কিনা জোরে কর। এখন বুঝে শুনে আসো, মজলিসের মধ্যে একটু বসো, সওয়াব কামাই করিয়া যাও। বাজানদেরকে বলবো, বাজান কাল কিয়ামতের ময়দান যখন আরম্ভ হয়ে যাবে, যুবক একটা নেকের জন্য বাবার কাছে যাবি, একটা নেকের জন্য মায়ের কাছে যাবি, একটা নেকের জন্য ভাইয়ের কাছে যাবি, একটা নেকের জন্য তোর আর বন্ধুর কাছে যাবি, একটা নেকের জন্য নেতার কাছে যাবি, একটা নেকের জন্য নেত্রীর কাছে যাবি। বিপদে পড়ে নেত্রীর কাছে দৌড়াও, নেত্রী ফোন করে দেয়, আমার দলের লোক ছেড়ে দে, ঠিক কিনা ধরে কর। কিয়ামতের ময়দান যখন হয়ে যাবে রে বাজার, একটা নেকের জন্য নেত্রীর কাছে যাবি, নেত্রীকে তুই কে তোরে তো চিনি না, তোরে আমি চিনি না, তুই আমার দলের লোক না, ঠিক কিনা ধরে কর। নেতার কাছে যাবি, নেতাকে তোরে আমি কোনোদিনে তো মিছিল মিটিং এ দেখি নাই, তুই একজন নেতা কাজ করতে আস, আমি তো বিপদে আছি, আমার বিপদকে উদ্ধার করো, তোর নেক দেওয়ার মতো আমি নাই। এখন নেতার জন্য জীবন দাও, নেত্রীর জন্য জীবন দাও রে যুবক। কিয়ামতের ময়দান তোর নেতা তোর লাথি মেরা ভালে আর নফসি নফসি বলতে থাকবে, তোর ম্যাডাম নেত্রী নফসি নফসি বলতে থাকবে। তোর মা করে চিনবে না, তোর বাবা করে চিনবে না, তোর ভাই করে চিনবে না, নিরুপায় হইয়া পাগলের মতো করতে থাকবে রে বাজান। এই সময় কিন্তু বুঝের একটা নেক, তখন উপলব্ধি করবি, হায় রে জীবনটা ভুইয়া যদি উলামায়ে কেরামের পিছনে থাকতাম, তাদের কথা মতো আমল করতাম, আজকে আমার কতই না ভাগ্য হইতো। ইয়া ওয়াইলাতা লাইতানি লাম আত্তাখিয ফুলানান খলিলা। তখন আফসোস করতে থাকবি, হাত কামড়াইতে থাকবি, হাতের বস্তুগুলা চিবায়া চিবায়া খেয়ে ফেলবি রে বাজান। ওই
সময় কোনো কাজে আসবে না। এই জন্য আমার বাবাদেরকে ভাইদেরকে বলবো, আসান এখানে একটু এসে বসো, ওলামায়ে কেরামের কথা শ্রবণ করো। কাল কঠিন ময়দানের বিপদের দিন আল্লাহর ফজলের সময়টা তোর মিজানের পাল্লায় ওজন দিয়া অহুদ পাহাড় পরিমাণ ওজন দিয়া দিবে। ধরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা তাহরীমের মধ্যে ঈমানদার নারী পুরুষদেরকে নসিহত করতেছে, ওয়াজ করতেছে, হে ঈমানদারগণ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা। হে ঈমানদারগণ, তুমি এবং তোমার আহাল পরিজন, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পরিজন, এগুলি জাহান্নামের আগুন থেকে তুমি বাঁচাও এবং তোমার আহাল পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। ও আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার, জাহান্নামের আগুন থেকে তুমি বাঁচাও, তোমার আহাল পরিজনদেরকে বাঁচাও। জাহান্নামের কেমন আগুন? এমন আগুন, ওই আগুন ওয়াকুদুহান নাসুল হিজারা, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। দুনিয়ার কোনো লাকড়ি হবে না, দুনিয়ার কোনো লাকড়ি হবে না, দুনিয়ার কোনো গ্যাস হবে না। এখানে ওই আগুন প্রজ্বলিত হবে শুধু মানুষের দ্বারা এবং পাথরের দ্বারা। ওই আগুন জ্বালাইবে যারা, আর আগুনের ভিতরে যারা নিয়োজিত থাকবে, ডিউটি করবে, আলাইহা মালাইকাতুন গিলাদুন শিদাদ, শিদাদুন লা ইয়াসুনাল্লাহা মা আমারহুম ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন। এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম, হিকমতে উলায়া জালাস্তু কদিম, জমিউল ইলম ফিল কুরআনে হাকিম। কিছু নাই, জমিউল ইলম ফিল কুরআনে হাকিম, তাকাসিরতু আকমামির রিজালি, বাকা কুরআন ও কালামুল্লাহ বশরুহু কদিমাশতি নুইনু। এমন আগুন, যে আগুনের ইন্ধন মানুষ এবং পাথর হবে, আর এটা জ্বালাইবে কারা? এমন ফেরেশতা সেখানে নিয়োজিত থাকবে, ডিউটির মধ্যে থাকবে, যাদের পাষাণ হৃদয় হবে কঠিন, তাদের হৃদয়টা কঠিন হয়ে যাবে, পাষাণ হয়ে যাবে। তারা কোনো দয়া বলতে কিছু তারা বুঝবে না। গিলাদুন শিদাদুন লা ইয়াসুনাল্লাহ মা আমারহুম, তোমাগো আমাগো মতো ওই ফেরেশতারা কোনদিন আল্লাহর নাফরমানি করে না। এমন ফেরেশতা, কঠোর স্বভাব এবং কঠোর হৃদয়ের ফেরেশতা সেখানে থাকবে ডিউটিতে। তারা আল্লাহর নাফরমানি করবে না। ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন, আল্লাহ পাক যা আদেশ করবেন তাই পালন করবে, বিন্দু মাত্র করবে না। আমগো দেশের সরকারের পুলিশ বাহিনী আছে কি নেই? সরকারের ভাড়া তা পুরান এলাকার মধ্যে যেই কটা আছে লম্পট ব্যাগ করা ধরে লয়, ঠিক কিনা? বেরকম কাম দেখো, কিছু নিউ মারার কেসের আসামি, রাষ্ট্রদ্রোহী আছে কি নেই? এগুলো সব ধরে লয়, বলে না এরকম? কিন্তু যখন তারা এলাকার মধ্যে আসে, আইসা যখন এই রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধী এদেরকে যখন তালাশ করে আপনি দৌড়াই খান, তখন দেখবেন এলাকার নেতা ব্যথা বিভিন্ন আসে এটার পিছনে নাই কিনা। আচ্ছা সাপ নিরহ মানুষ ধরে নিয়ে লাভ হচ্ছে, খানে খানে পয়সা 10,000 দিয়ে লাভ ছেড়ে দেওয়া যাবে, আছে না এরকম কথা? খুব রাগ হয়ে আইছে, কিন্তু আমতম করতেছে, মানে আমতম করতেছে, কিন্তু কানে কানে একটু আওয়াজ দিয়ে দিতে স্যার, তো হামতাম কতটুকু করে রইলাম, পাবলিকের কাছ থেকে একটু আড়ালে গিয়ে কালা আর কোনো যাবে না,
ভাগ তাড়াতাড়ি, ঠিক কিনা? আছে না এরকম? গোড়ানো নাও থাকতে হবে, ঠিক কিনা? ধরে গ্যারামগঞ্জ আছে এখানে, ঢাকা শহরে নাও থাকতে হবে। 5 টাকা পাইল তাই এমন হারাম করে রিক্সাওয়ালা উঠে দিচ্ছে আইনের মধ্যে, আইন ভঙ্গ করছে না, 5 টাকা দিতে টাকা দিতে না গাই পিটাম না, পিটাম তাই কিসের উপরে, সিলের উপরে না, আর করবি না, ঠিক কিনা? ওই যে 5 টাকা পাইছে একটা সিগারেট খেতে দোকানদার, এই হলো হারাম করে, ঠিক কিনা? কিন্তু আল্লাহর পুলিশ বাহিনী আছে, আল্লাহকে আমার পুলিশ তবু পুলিশের মতো না, 5 টাকা ভাইলা ছেড়ে দিব। আলাইহা মালাইকাতুন গিলাদুন শিদাদুন লা ইয়াসুনাল্লাহ মা আমারাহুম, আল্লাহ যা আদেশ করবেন তাই পালন করবেন। 500 টাকার নোট দেখা ভুলা যাবে না, নাফরমান বেনমাজি বেহায়া সুদখোর ঘুষখোর আল্লাহ দ্রোহী এদেরকে ছাইরা দিবে, 500 টাকার নোট পায়া কোনোদিন হবে না, ঠিক কিনা? ধরে কম এখন সুদখোর ঘুষখোর ভাই দুনিয়ার সরকারের টাকা দিয়ে ছাইরা দেয়, বড় কালো বুঝি ছাইরা দিল, ঠিক কিনা? ধরে কম কোনদিন সম্ভব না। আল্লাহ জানায় দিয়েছে তোর মতো সরকারের বলিস না, আমি এমন সরকারের সরকার, সমস্ত সরকারের সরকার কি ধরে কাটবে, ঠিক কিনা? ধরে কম আর ফেরেশতা এমন হবে, তারা খায় না ঘুমায় না, তাদের বাড়ি নাই গাড়ি নাই, তাদের ছেলে নাই মেয়ে নাই, স্ত্রী পরিজন নাই, বিবাহ শাদী নাই, কে আগে কি করবো বল? পুলিশ বাহিনী হয়তো আপনার আমার টাকা নিয়ে গুলশানে বাড়ি করবে, ধানমন্ডিতে বাড়ি করবে, ফেলার কিনবে, আর আমি খাবে চাকরি গেলে, ঠিক কিনা? ধরে কম এই যে সুদের ঘুষের টাকা নিয়ে খাইলো আর পড়লো, আল্লাহ আমাদের ঘরে লুনার বোবা খাওয়া যায় কি যায় না, ঠিক কিনা? ধরে কম এটা মৌতের সময় না খায়া মরে, ঠিক কিনা? ধরে কম মানুষের খাম ধরা টাকা নিয়ে ফেলার কিনছত, বাড়ি কিনছত, তাদের ফেলার দরকার নাই, বাড়িরও দরকার নাই, সুতরাং আল্লাহর নাফরমানিরও তাদের দরকার নাই, ঠিক কিনা? ধরে কম মেনগারের মধ্যে তারা থাকবে, আলাইহা মালাইকাতুন গিলাদুন শিদাদুন লা ইয়াসুনাল্লাহ মা আমারাহুম ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন। আল্লাহ নবীজি আমার ফেরেশতারা আমি আল্লাহর হুকুমের কোনদিন বরখেলাপ করেন না, আমি যা আদেশ করব তাই করব, চুল পরিমাণ তারা করবে না, ঠিক কিনা? ধরে কম সার সংক্ষেপে আয়াতের তর্জমাটা নেন, তারপর আমি যে একটা হাদিস আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام। আল্লাহর পয়গম্বর কয়, ওরে আমার সাহাবায়ে কেরাম, ও আমার উম্মতের দল, কুল্লুকুম মাসউলুন, প্রত্যেকটি মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হবে, কুল্লুকুম রাইন, প্রত্যেকটি মানুষ রক্ষক, ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি, ওই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার আল্লাহর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হবে। ওয়া কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক আর তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে, ঠিক কিনা? ধরে কম অন্য হাদিসের মধ্যে রওয়ায়াত করেছেন, তোমার দেহের জন্য তুমি রক্ষক, তোমার একটা দেহ, এই দেহটা কোন কাজে পরিহিত করেছো, কোন কাজে পরিচালিত করেছো, এটারও হিসাব তোমাকে দিতে হবে। তোমার গোটা দেহের তুমি রক্ষক, তোমার ঘরের তুমি রক্ষক, তোমার এলাকার তুমি রক্ষক, তোমার রাষ্ট্রের তুমি রক্ষক। বলুন তো আপনারা, আমার ঘরের রক্ষক আমি, আমার ঘরটা কিভাবে পরিচালিত করতে হবে, কথা বুঝতে পারতেছেন না? আয় ঘর পরিচালনা করতে পারলাম না, আমার সমাজ পরিচালিত করতে পারলাম না, ঘরের ক্ষমতা আমার, এই জন্য ঘরের হিসাব আমার দিতে হবে। সমাজের রক্ষক আমি, মেম্বার সাহেব ওয়ার্ডের, ঠিক কিনা? ধরে এই ওয়ার্ডের মধ্যে যদি কোনো অপকর্ম হয় তার হিসাব দিতে হবে, ঠিক কিনা? ধরে এই থানার মধ্যে যিনি চেয়ারম্যান আছে, এই চেয়ারম্যানের হিসাব দিতে হবে যদি কোনো অঘটন ঘটে এই থানার মধ্যে, ঠিক কিনা? ধরে
তারপরে আপনি আসেন একটা এমপির যতটুকু পাওয়ার আছে ওই পাওয়ার পরিমাণ তার হিসাব দিতে হবে, ঠিক কিনা ধরে। তারপর একটা কি মন্ত্রী, এই মন্ত্রীর যতটুকু পাওয়ার আছে ওই পাওয়ার পরিমাণ তার হিসাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে, ঠিক কিনা ধরে। তারপর আছেন একবার প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি, তার রাষ্ট্রের মধ্যে কি অঘটন ঘটেছে, আল্লাহর হুকুম পালন হয়েছে না আল্লাহর হুকুমের না কুরবানি হয়েছে, আল্লাহর বিধান মতো মোতাবেক তার জনগণ চলছে না আল্লাহর বিধানের বিপরীত করছে, এই জন্য রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রীর হিসাব দিতে হবে, ঠিক কিনা ধরে কর। তোমরা তোমাদের প্রত্যেকই রক্ষক তোমাদের অধীনস্থের জন্য, আমাদের অধীনস্থ আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান কিনা, ঠিক কিনা ধরে কর। ঘরের অধীনস্থ আমার বাপ, আপনার আমার বাপ মা, ঠিক কিনা ধরে কোন। আমার ঘরের সন্তানরা আল্লাহর নাফরমানি করতেছে না আল্লাহর হুকুম পালন করতেছে, আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত আছে না আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে লিপ্ত আছে, এটা আমার দেখাশোনা করতে হবে, ঠিক কিনা ধরে কোন। ও আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার, তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, তোমার আহাল পরিজনদেরকে বাঁচাও। হাদিস আর কোরআনে মিল আছে। এমনকি রাসূল বলেন তোমার দেহেরও তুমি রক্ষক। এই দেহটা মন চাইছে ওয়াদের মজলিস আহিস না, আরে টুপি আলা কি করব, কত কথাই তো হলাম ল কিছুটা দিকাহি আইজ রঙিন ছবি আছে, ঠিক কিনা ধরে। তো এই যে তোর দেহটা নিয়ে গেল তোর নফস শয়তানে, তোরে নিয়ে গেল টিভি দেখাইতে, তাহলে এটার হিসাব তো দিতে হবে। কেন দিল? চোখটা কোন পথে ব্যয় করেছ, টিভির দিকে তাকায় রইছ, অপরের মালের দিকে তাকায় রইছ, বেগানা নারীর দিকে তাকায় রইছ, চোখের হিসাব তোর দিতে হবে, ঠিক কিনা ধরে কন। কানের তোর হিসাব দিতে হবে, কান দিয়া গান শুনছ, কানের ভিতরে দুই পাশে দুইটা দেখবেন ঢুকায় শয়তানের ঘুড়া, দেখেন না আপনারা? এটার মধ্যে তাল লাগাইয়া আবার কি করে আরেকটা ঘুড়ার মধ্যে ঢুকায়, দেখেন না আপনারা? ঢুকাইয়া এরপর রঙিন ছবি গান যা আছে এগুলি বাজাইতে আছে, কানে শুনতে আছে, কানের তোর হিসাব দেওয়া লাগবে। আর তোর দেমাগ দ্বারা তুই এটা মজা লইতে আসো, এই মজা তোর হিসাব দিতে হবে, ঠিক কিনা ধরে কর। পাও দিয়া নাফরমানি থেকে হাইটা গেছ, পায়ের হিসাব তোর দিতে হবে। হাত দ্বারা নাফরমানি করেছ, হাত দ্বারা কত চিন্তাই করেছ, হাতের দ্বারা ঘুষের টাকা লইছো, হাতের দ্বারা সুদের টাকা লইছো, ঠিক কিনা ধরে কর। অবৈধ টাকাগুলা হাত দিয়া লইয়া পকেটের মধ্যে ঢুকাইছ, অবৈধ টাকা দিয়া বাজার কিনা, মাছ কিনা, সোনার বাচ্চাগুলোকে সন্তানগুলোকে খাওয়াইছো, ঠিক কিনা ধরে কর। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা নাবালেগ শিশুর ভিতরে হারাম ঢুকাইছ, ওরে হারাম খোর, ওরা তোর প্রতি জুলুম করে নাই, তুই কেন তাদের প্রতি জুলুম করলি, তোর হিসাব দেওয়া লাগবে, ঠিক কিনা ধরে কর। এই বাচ্চাগুলো কি অপরাধ করলো? ওরা তো নিষ্পাপ বেগুনা মাসুম, তুই কেন হারাম আইনা করে খাওয়া এবারে হারাম খোর বানাইছ, হিসাব দেওয়া লাগবে কি লাগবে না? রাসূল বলেন তোমার দেহরও তুমি রক্ষক, দেহটা কোন পথে কাজে খাটাইছো, কোন কাজের ভিতরে এটা ব্যবহার করেছো, এই তারে দিন বলি হিসাব দেওয়া লাগবে কাল কিয়ামতের ময়দানে। কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি, তোমার দেহের তুমি রক্ষক, ঠিক কিনা ধরে কও। টাকা পয়সা হইছে খাতিবাস পালন করছো, ঠিক কিনা ধরে কও। কোন মুসলমানের সন্তান, কোন মুসলমানের বাচ্চাকে খাতিবাস পালন করতে পারে না, ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানরা গুলি করে। খাতিবাস পালন কারা করে? ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের কালচার এটা ওরা পালন করে। কি মুসলমানের বাচ্চা হইয়া এই খাতিবাস পালন করতে গেছ, তাহলে তুমি কি মুসলমানের বাচ্চা হইছো না খ্রিস্টানদের বাচ্চা হইছো? হারাম মুসলমানদের জন্য খাতিবাস পালন করা, ঠিক কিনা এরকম। এই যে সারা শহরের মধ্যে এত বিকট বিকট আওয়াজ হলো, মানুষ কষ্ট পেয়েছে, নারীরা কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু ওয়াজের আওয়াজ পাইলে তোমার কানের মধ্যে শয়তানে পেশাব করে দেখে মৌলবী গো দালায় ঘুমাইতে পারলাম না, খাতিবাস করে সারা রাত করে মোমোর মতো ফিং ফিং আওয়াজ হইল, ওই সময় তোমার ঘুমের ডিস্টার্ব হয় না? খারাপ হোক কথা বল, ঠিক কিনা করে কম। তাহলে হারাম টাকা উপার্জন করে হারাম পথে ব্যয় করেছ, ঠিক কিনা করে কম। হালাল পথে টাকা কামাই করিয়া খাতিবাস পালন করবে, এটা তো হতেই পারে না, ঠিক কিনা ধরে কম। হালাল টাকা দিয়া নিয়া লবণ কিনতে সাহস পায় না। বর্তমান বাজারে আজকে 160 টাকা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে, ঠিক কিনা ধরে কম। পেঁয়াজ কিনতে সাহস পায় না, খাতিবাস পালন করবে কি দিয়া কম।
তারা হারাম টাকা না হইলে এগুলি করতে পারে না, ঠিক কিনা ধরে কও। তোমার সন্তান, তুমি মুসলমান, তোমার সন্তান তোমার পকেটের টাকা নিয়ে খারিবাস পালন করলো, তুমি কেমন মুসলমান হইছো? দেখো না, দেখো পারবে যাইবা মসজিদে একা রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আয় আল্লাহ, তুই আমারে মাফ করে দাও, আমি নফসের উপর জুলুম করছি। আল্লাহকে গাদ্দা ভাইরা মসজিদে তোর মসজিদে কে করেছে? তুমি মসজিদে তুমি একটা লাগাইয়া আর 10 বার হস্ত হাদিস আইয়া মসজিদে রব্বানা যালামনা কইয়া ডাক মারতাছো, নিজে বাসতাছো। তোর বউ গেলে ঠিক আছে কালের মধ্যে লইয়া ল্যাংটা ব্যাংটা যাইতাছে মার্কেট করার জন্য, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাছে, ঠিক আছে রব্বানা যালামনা। তো এই জাতীয় রব্বানা যালামনা আমি কবুল করবো না ভাইয়া মসজিদে, ঠিক কিনা ধরে পারি? তুমি এক রব্বানা যালামনা আল্লাহ নফসেরও জুলুম করছি, আমি গুনাহগার, আমার মাফ করে দাও। তোমার সন্তানগুলো দেয় দাও টিভি রাস্তাখানে ঘুরতেছে, গান্দা টানতেছে, ঠিক কিনা ধরে পারি? এটা কি তোরা হাল নয়? মেয়েগুলিকে পর্দা হবে, কলেজ ভার্সিটিতে যাইতেছে, বিভিন্ন জায়গায় বন্ধু বান্ধবীর সাথে ঘুরতেছে, তুমি এক রব্বানা যালামনা, এটা এই জাতীয় রব্বানা যালামনা আল্লাহ গ্রহণ করবে না কিয়ামত পর্যন্ত, ঠিক কিনা ধরে পাও। এই আয়াতের ব্যাখ্যা আছেন, তাফসীর আছেন। তাফসীরের ক্লাস কয়টা? 3 দিনের জন্য একটা তাফসীরের ক্লাস। বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে 3 থেকে 4 ঘন্টা আমার সময় লাগবে। সময় তো না, আনন্দ দিয়ে কিছুক্ষণ বলে 15 মিনিট হাতে সময় আছে। এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবো বুঝলাম, আল্লাহ যে আদেশ করেছেন ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত মুস্তাহাব পালন করব, হারাম মাকরুহ তাহরিমি এগুলি বর্জন করব, যেই কাজ করে আদেশ করেছেন পালন করব, যেই কাজের থেকে নিষেধ করেছে আমরা এটা বর্জন করব। আমি জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে গেলাম, আমার আহাল পরিজনদেরকে আমি কিভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবো? তো রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, ওমর, যে আদেশ পালন করতেছ তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য, তোমার বাচ্চাদেরকে, তোমার আহাল পরিজন, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পরিজন, বন্ধু বান্ধব, তোমার যতটুকু ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতার মধ্যে এগুলির মধ্যে এটা কি করো? পালন করার আদেশ করো, এদের দ্বারা পালন করাও, তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহ যেই কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যেই কাজ করার জন্য হালাল মানে হারাম, মাকরুহ তাহরিমি এগুলি থেকে তুমি বাঁচতেছ আর গুনার কাজে যাচ্ছ না, তোমার বাচ্চাদেরকে হারামের থেকে, মাকরুহ থেকে, বেদাত ছেড়ে উপর থেকে তোমার আহাল পরিজনদেরকেও তুমি কি করো? রক্ষা করো, বাঁচাও, তাহলেই তারা জাহান্নামের আগুন থেকে মাপ পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। বুঝতে পারতেছেন তো আপনারা কথাগুলো? তাহলে কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার, তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, তোমার আহাল পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে কি করো? বাঁচাও। নিজে বাঁচো, আহালদেরকে বাঁচাও। তাহলে আমি যতটুকু আমার ক্ষমতা আছে ততটুকু আমি আমার আহাল কিনা, কথা কোন আহাল কিনা, তাহলে ঘরের ক্ষমতা আমার কাছে আছে, আমি ঘরের আহাল। ওয়ার্ডের ক্ষমতা আমার কাছে দেওয়া হয়েছে, ওয়ার্ডের আমি আহাল। একটা এমপি সাহেবের যতটুকু নিয়ন্ত্রণ আছে ওটা আমি আহাল, ঠিক কিনা জোরে কর। এতটুকুর ভিতরে যদি আল্লাহর কোন বিধান লঙ্ঘন করা হয়, আল্লাহর কোন নাফরমানি করা হয়, এই এলাকার দায়িত্বশীলদের হিসাব দেওয়া লাগবে কিনা জোরে কর। কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার, এদেরকে এই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যার হাতে নিয়োজিত, আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তার কাছে ন্যস্ত, ঠিক কিনা জোরে কর। এই ন্যস্ত কে করেছে? জোরে কোন কে করেছে? আমার আল্লাহ। কে করেছে? আমার আল্লাহ করেছেন। খবর নাই, কোরআন নিজেও পড়ো না, বাচ্চাদেরকেও কোরআন পড়াও না, কোরআন নিজে শিখো না, কোরআনের ভিতরে কি আলোচনা করেছে নিজেও বোঝো না, কাউকে বোঝার সুযোগ দাও না, ঠিক কিনা ধরে কোন। বরং বুঝানের মসজিদ যদি কায়েম করা হয় তখন তার বিরোধিতায় লেগে যায়, ঠিক কিনা ধরে কোন। মানুষ বেকায়দায় পড়েছে কোরআনকে ছেড়ে, মানুষ বেকায়দায় পড়েছে হাদিসকে ছেড়ে, ইসলামকে সারিয়া মানুষ
আইনবহি তোর ঘরে কোরআনকে ছেড়ে মানুষ বেকায়দায় পড়েছে কোরআনকে ছেড়ে মানুষ বেকায়দায় পড়েছে হাদিসকে ছেড়ে ডাকাত ছেড়ে বেদিন বেঈমান সুদের ব্যাংক করিল নির্মাণ ঠিক কিনা ধরে কর ওরে মানুষকে করিয়া শোষণ ওরে মানুষকে করিয়া শোষণ আশা ডুবে সে গোরে আনকে ছেড়ে মানুষ বেকায়দায় পড়েছে কোরআনকে ছেড়ে মানুষ বেকায়দায় পড়েছে হাদিসকে ছেড়ে নামাজ রোজা ছেড়ে দিয়ে নামাজ রোজা গান বাজনাতে পেল মজা ওরে নেশা করলো মদার গঞ্জা ওরে নেশা করলো মদার গঞ্জা আজমতা লইয়া গোরে কোরআনকে ছেড়ে মানুষ বেকায়দায় পড়েছে কোরআনকে ছেড়ে মানুষ বেকায়দায় পড়েছে হাদিসকে ছেড়ে ঠিক কিনা ধরে এই হলো আমাদের অবস্থা নামাজ রোজা ছেড়ে দিয়ে টিভি বেশিয়ার গান বাজনা থিয়েটার কত রকমের অশ্লীল কাজের মধ্যে আজকে নিয়োজিত রয়েছে আর গান্দা কাঁদতেছে গান্দার মাতাল হয়ে গিয়েছে আমাদের সমাজের যুবকরা ঠিক কিনা ধরে তুমি বাঁচো জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার আহাল পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর বুঝেন তো নাই কথা বুঝতে পারছেন তো আল্লাহু আকবার মানুষের ভিতরে তৈল আছে কি নাই জনে কোন আছে কি নাই দেখবেন আল্লাহু আকবার আমাদের সমাজের মা বোনরা লাকড়ি দিয়া যখন পাক করে গ্রামগঞ্জে শহরের মহিলারা তো লাকড়ি চিনেই না ঠিক কিনা ধরে ঠিক দিয়া মেয়েদের গাড়ি ধরা দিলে ফাট করে ধরে ওঠে কি রান্না হায় হায় একবার যদি ডাকাত ডাইল ফেলে ভরে জীবন আর গ্রামে যেতে যায় ঠিক কিনা ধরে লাগায় আবার যদি কোনো রকম নয় আবার খালি প্রায় চলে আসে আবার নেই চলে আসে থাকতে চায় না এত আরাম কোথায় পাবে ঠিক কিনা ধরে গ্রামের মা বোনরা কত কষ্ট ক্লেশ করে আপনার আমার মা বোনরা ঠিক কিনা এই যে শীতের রাত্রি ধরে না ধরে না আরে ভূ দিতে দিতে অবস্থা শেষ পাই তারপরে ওই যে খড়ি এগুলি সুরিয়া হয়ে থাকে তো ওই ঠান্ডায় নরম হয়ে থাকে গরম হয় না সুতরাং আগুন ধরতে ধরতে পুয়াইতে পুয়াইতে চোখ লাল হয়ে যায় ঠিক কিনা ধরে তো মা বোনরা অনেক সময় তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ওইদিকে স্বামী তাড়াহুড়া করতেছে আবার খেতে চলে যেতে হবে বদলা দাঁড়ায় রয়েছে খেত দেখায় না দিলে সময় মতো কাম করতে পারবে না হয় না এরকম বাচ্চারা স্কুলে যাবে মা রান্না করতে একটু দেরি হয়ে যায় তখন মা বোনরা কি করে কেরাসিন ঢেলে দেয় কথা কন ঠিক কিনা জানে কান না বুকের মধ্যে বই থাকলে হাঁ করতে দেবেন না নাহলে দমবো এমনি তো শীত আবার একটু মেঘাচ্ছন্ন একটু হাঁ না করলে তো দমতো না কথা বলছেন নেই আল্লাহ আমার গলার অবস্থা বেশি ভালো না কয়েকদিন চিল্লাচিল্লি করছি তো এই জন্য মনে হয় সুবিধা হইতেছে না সুবিধা হইতেছে না তো সুবিধা করতে গেলে সময় লাগবে এই জন্য সময় তো আমার হাতে নেই সভ্য বলে কিছু করে যেতেছি মনে ভালো লাগুক আর না লাগুক লাগাই দিব ঠিক কিনা ধরে ঘরে তো আল্লাহ কি করতে চাইছিলাম বলে গেলাম তুলে মা বোনরা ঘরের মধ্যে কি দেয় কেরাসিন দেয় দিয়ে হ্যাঁ মেজারমেন্ট ফাঁক করে ধরে ওঠে না কথা কম ওঠে কি ওঠে না চুলার মধ্যে চুলা গরম হয়ে যায় 2 মিনিটের মধ্যে পাতিলা গরম হয়ে যায় তাই কি দেয় না এরপর মোটা মোটা লাকড়ি গুলো দেয় বাস চলছে চলছে সারাদিন চুলা চলতে আছে আর নিবে না ঠিক কিনা ধরে আমার আল্লাহ বলে মানুষ এবং পাথর কেন বলা হইল ওই যুবকের দল
হারাম সুর খাইয়া স্বাস্থ্য বানাইছ, পেট মোড়া বানাইছ, এটার মধ্যে সবরি হইছে ঠিক কিনা ধরে কর। এই সবরি যখন তৈলের আগুনের মধ্যে পড়বে, এখান থেকে টপ 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 করে যখন তৈলগুলা বাইর হইবে রে যুবক, আগুন আরো দাউ 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 করে জ্বলতে থাকবে ঠিক কিনা ধরে কর। যদি বিশ্বাস না হয় যুবক, ঢাকা হোটেলের সামনে দাঁড়াইয়া দে মুরগিগুলো কিভাবে আগুনের মধ্যে পোড়া দিয়ে রাখছে দেখুন। বুঝি গিরি খায়, গিরি গিরি বুঝেন নেই, অলস মুরগির গিরি খা, আর হারাম সুর কামাই করে এবারে গিরি খা, হালার কাজ কামাই করে গিরি খায় দেয়। উৎসাহ করি জোতা তৈরি তো থাকবো না, কথা গান আমরা সাহস পাই না গিরির, কিন্তু আনে আর শুয়ারের মতো না। শুয়ার খাইতে দেখছেন নি, এদিকেও টাকা না হেঁটে টাকা না, খালি খাইতে আছে, খালি খাইতে আছে ঠিক কিনা ধরে কম। শুয়ারের মতো হারামতে হবে, হালালটা তো না। আল্লাহ হেফাজত করো, আল্লাহ হেফাজত করো করে কোন আমিন। দয়া দেখিস গিরিল গুলা খালি ঘটতেছে ঘটতেছে, ঘুরে না দেখেন না মনে হয় জীবন এনে দয়া দেখে টাকা বলে সামনে এর না না আসেনি গিরিলের দোকান আছে। একটু কথা হলে আমার কাইলি একটু তাকায় দেখেন যে হুজুরের কথার সাথে মিল আছে কিনা। ঘটতেছে আগুনে হিট দিতেছে, মুরগির থেকে অলস মুরগিগুলো দাদা দাদা খাবার খাইছে, গোস্তের থেকে রক্ত তৈলগুলা বায়া বায়া পরে ফোটায় ফোটায় ঠিক কিনা ধরে করে না। তৈলগুলা পড়তেছে, আগুন দাও দাও করে জ্বলতেছে, অল্প সময়ের মধ্যে গিরিলটা সিদ্ধ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি কাইটা আবার হারাম করে করে খাওয়াইতেছে। খাওয়াই কি খাওয়া না? আল্লাহ ভালো মানুষও খায়, এমন এটা এটা আমার না। যাই হোক, কথার কথা বললাম, রাগ করলেন না, রাগ করলাম কি ঠিক কিনা ধরে বুঝার জন্য বলতেছি, রাগ করলেন না। তো বলতেছিলাম আমার যুবক, এই জন্য মানুষগুলো দিয়ে আগুন কি করবে, চুলা গরম করা হবে, এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পাথরগুলো সেখানে ছেড়ে দিবে। ওই পাথর গরম এমন হওয়া হবে যুবক, ওই আগুনের মধ্যে যখন বেনমাজি দেখা 70 ঘুষখোর আল্লাহর নাফরমান বেনমাজি গুলাকে যখন পালাইবে, ধাউ 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 করে আগুন জ্বলা শুরু হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলে নারুল্লাহিল মুকাদ্দাতুল্লাতী তাত্তালিউ আলাল আফইদা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, লাগার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় পর্যন্ত স্পষ্ট করে ফেলবে। দুনিয়ার আগুন লাগলে ঠান্ডা পড়ে গোস্ত করে হাড্ডিতে দেয়া লাগে, মগজে লাগে, ঠিক কিনা ধরে কম। আল্লাহ কয় না না, ওরে নাফরমান, ওরে যুবক, ও পুরা আল্লাহু আকবার, মাওলানা ওরে যুবক ভাইরা বাবারা, ও পদ্মার অন্তরালের মা গো মা, জাহান্নামের আগুন কিন্তু বিপরীত। এটা চামড়া গোস্তে লাগবে না, লাগার সঙ্গে সঙ্গে মা হৃদয়টা স্পর্শ করবে। চিৎকার করতে থাকবা মা, মা বাবা বলে চিৎকার করবা, আগুন সহ্য করতে পারি না মা। তোর মা শুনবে না, তোর বাবাও শুনবে না। আল্লাহ কাসাফির শাহীদ কয়া চিৎকার করতে থাকবে, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ ডাকতে নূরে মালিক, এই গাধার মতো কারা চিৎকার করে, মালিক দৌড়ে দেয় দেখবে বেনমাজি, সুদখোর, ঘুষখোর, প্রতারক, রাষ্ট্রদ্রোহী, এই আল্লাহ দ্রোহী লোকগুলা গাধার মতো চিৎকার করতে আসি, ঠিক কিনা জোরে কর। গাধার আওয়াজ পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে খারাপ, ঠিক কিনা জোরে কর। মানুষ যখন চিল্লা পাল্লা করে তখন সভ্য লোকগুলা এসে বলে, ও মিয়া গাধার মতো চিৎকার করো কেন? বলে কি বলেন না, শোনেন না আপনারা? তা অন্য কথা করতে পারে না, গাধা কথা বলো। তাহলে বোঝা গেল গাধা নিকৃষ্ট প্রাণী, ওর আওয়াজটাও সবচেয়ে নিকৃষ্ট, ঠিক কিনা ধরে কম। ওই আওয়াজ পরিণত হয়ে যাবে বেনমাজি, খোদাদ্রোহী লোকগুলো। সুতরাং তোমার এই আওয়াজ থাকবে না, তোমার আওয়াজ গাধার আওয়াজ হয়ে যাবে, ঠিক কিনা ধরে কম। গাধার মতো চিৎকার করবা, কেউ শুনবে না, হাজার হাজার বছর চলে যাবে। আল্লাহ বলবে গাধার মতো চিৎকার করে কোন মালে যা যা ওরা কি বলে দেয়। যখন যায় বলবে তোমরা চিল্লাও কেন, ওরে নাফরমান, বলবে পানির পিয়াসা লাগছে, বলবে যা পুরিয়া ভুনা ভুনা হয়ে গেছে, পানির তৃষ্ণা জান যায়, ও মালিক একটু পানি আমরা খেতে চাই। মালিক
তারা আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ এই নাফরমান জনজাতি বেহায়া সুদপুর মুশরিক খোদাদ্রোহী লোকগুলো তাদের কলিজা বুনা বুনা হয়ে গেছে, গলা শুকায় যাচ্ছে, প্রাণ দেয় অবস্থায়। ওগো আল্লাহ একটু পানি খেতে চায়। ৩ মাসের গরম মরুভূমি দিয়া হাতে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি যদি পায় মনে হয় যেন কত নেয়ামত খাইছে, ঠিক কিনা জোরে কর। এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খাওয়ার পর কলিজাটা ভিজে গেছে রে, গলাটা ভিজছে, কলিজাটা এখন ভিজছে, বলে কি বলে না এরকম। হায় হায় আগুনে পুড়িয়া বুনা বুনা হয়ে যাবে, ওরে নবীর উম্মতের ফল ঠান্ডা পানি খাইতে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইয়াযুকুনা ফিহা বারদান ওয়ালা শারাবা ইল্লা হামিমান ওয়া গাসসাকা। আল্লাহ বলে জীবনভর ঠান্ডা পানি খাইছে, ফ্রিজের একটা পানিগুলা খাইছে। আমি আল্লাহর নাফরমানি করছে, নেয়ামতের কদর করে নাই, নামাজ পড়তে যায় নাই, রোজা রাখে নাই, হজ করে নাই, যাকাত দেয় নাই, আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথা শুনে নাই, ওয়াল আলিম ওলামার কথা শুনে নাই, শয়তানের পথ অবলম্বন করেছে। ওরে মালিক এই নাফরমানদেরকে ঠান্ডা পানি দেওয়া যাবে না। আমার ওই যে জাহান্নামের চুলার মধ্যে এই জায়গার মধ্যে ফুটান্ত পানি, মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেন পানি এমন টকবক টকবক করে ছিটা উঠতে থাকবে, ৭০ গজ উপরের পানি ছিটা চলে যাবে। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কুদরতের জন্য সুবহানাল্লাহ বলতে বলছি, জাহান্নামের জন্য নয়। আল্লাহু আকবার। ওইখান থেকে পানিটা বালতি করে নিয়ে যাও, ওই নাফরমানদেরকে খেতে দাও, একটু গরম পানি খাওয়া দেখো ঠান্ডা পানির কত মজা, ঠিক কিনা জোরে কন। আমার ঠান্ডা পানির নেয়ামত কত যে উঠতেছিল এখন বুঝো। গরম পানি একটু তো গরম, আবার গরম পানি আনবে। মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেন ওই গরম পানি যখন সামনে আনবে, খুশি হয়ে সামনে আগাইবে, ওই নাফরমানগুলো সামনে আগাইয়া ওই পানি যখন পিপাসার কাতর হইয়া পানির বালতি যখন সামনে নিবে, পানির গরমে এবং ধোয়ার চোখে চেহারার বস্তুগুলা গল্লা গল্লা করিয়া যাইবে। ওরে যুবক ভাইরা বাবারা পারবি রে, যদি নাই পারো ফিরো ফিরো আমার আল্লাহর দরবারে ফির। وسارعوا مغفرة من ربهم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض। আল্লাহু আকবার। সারি আয় দৌড়ায় আয় আল্লাহর রহমতের দিকে, দৌড়ায় আয় নামাজের দিকে, দৌড়ায় আয় যাকাতের দিকে, দৌড়ায় আয় ইসলামের দিকে, দৌড়ায় আয় জান্নাতের দিকে। আয় ও কোরআনের যুবক, জাহান্নামের কিনারায় কিনারায় আয় আর ঘুরিস না, জান্নাতের দিকে আয়। আল্লাহ ডাকে যুবক, আল্লাহ ডাকে, ডাক শোনো না কেন, কান কি নাই? আল্লাহ ডাকে আয়। এমন জান্নাত তোর জন্য বানায় রাখছি রে যুবক, যেই জান্নাতের প্রশস্ততা হবে আসমান এবং জমিনের তফাৎ। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। ওয়া মাগফিরাত, তোর মাওলার ক্ষমার দিকে চলে আয়, আমি আল্লাহ তোরে মাফ করে দিব, আমি গফুরুর রহিম। আমার এক নাম রহমান, আর এক নাম রহিম, আর এক নাম হলো গফফার। এই গফফারের দয়া দয়া তোরে মাফ করে দিব। আর যাইস না বাদ আবাদ আর থেকে আসবি বাদ বারকা পেনুয়া বুগুরু বুসবুত পুরস্তি বাদ। আর এই বাইরের মাইকগুলো বন্ধ করে দাও, ভিতরটা চালু রাখো। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের, অল্প সময় আমি ছেড়ে দেবো, 15 মিনিট কথা বলে ছেড়ে দেবো। 8:30 নামাজ না, 4:30 ছেড়ে দেবো। আল্লাহু আকবার। আয় আয় আমার আল্লাহর দিকে চলে আয়, ক্ষমার দিকে চলে আয়। আল্লাহ এত দয়াবান, আল্লাহ ডাকে। ও যুবক সহ্য করতে কিন্তু বাজান পারবি না। মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেন পানি যখন সামনে আনবে, পানির গরমের চোখের নিচে ঠোঁটটা নিচে নাবি পর্যন্ত নেমে যাবে, উপরের ঠোঁটটা বুনা বুনা হয়ে উপরের দিকে উঠে যাবে, জিহ্বাটা বের হয়ে যাবে, তবুও পানির পিপাসা মিটবে না রে যুবক। পানিগুলো কাঁধার মতো পিপাসিত উটের মতো ঢুক ঢুক করে পান করতে থাকবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, তাফসীরে মাযহারির মধ্যে লিখেছেন ওই পানিগুলা যখন নাফরমান পান করবে যুবক, পান করার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে যত নারী আছে, বুড়ি আছে, কলিদা কুর্তি যা কিছু আছে, বাজান রে
গল্লা গল্লা পানি হইয়া পিছনের রাস্তা দিয়া ঝুপ 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 করে পড়তে থাকবে। আল্লাহু আকবার। পারবি? যদি নাই পারো বাগান ফিরো, বাগান ফিরো। আল্লাহ বলবে আগুন ধরাইয়া দে, নাফরমানের শরীরের মধ্যে আগুন ধরাইয়া দে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওইদিকে আগুন ধরাই দিতে বলবেন, ওইটা আগুনের আযাব। আবার বলবেন মাথার উপর গরম পানি ঢাইলা দে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইয়াকুকুনা ফিহা বারদান ওয়ালা শারাবা ইল্লা হামিমান ওয়া গাসসাকা। গরম পানি পান করাবে। তর্জমা করেছেন এমন গরম পুষ করে পান করাইবে তোমার শরীরের থেকে যেই সমস্ত পচা গলা আল্লাহু আকবার পড়ছে ওগুলো আবার বালতি দিয়ে উঠাইয়া তোমার পান করার জন্য দিবে। বলো দেখি যুবক, তোমার শরীরের থেকে পুষ রক্ত পড়ছে, আবার যদি কেউ বলে তোমার এলাকার সমাজের লোক এই পুষগুলো তোমার আবার খেতে হবে, বলো তুমি খাইবা কিনা? এ খাবে? কথা কন খাবে? খাবে না? কয়বারে খাওয়ার জিনিস নাকি তাই বলি? না তো খাইতেই হইব, ঠিক কিনা? জন তখন কিলাকিলি লাগবে, কথা কন কিলাকিলি লাগবে না? লাগবে, খাবে না। ও মিয়া ওখানে কার সাথে কিলাকিলি করবা? তোমার শরীরের থেকে পোষা গলা রক্ত আর পুষ আগুনের চিপড়াইয়া যখন ফালাবে আল্লাহু আকবার, ওগুলা বালতি দিয়া উঠাই আবার তোমার খাইতে দিবে। খাও, পানি যখন চাইছো এগুলি খাও, তোমার আমার আপ্যায়ন হবে। খোদা না কাস্তা না প্রমাণ হয়ে যদি কবরে যায় ওই জাহান্নামের আগুন কবরটা ভরিয়ে যাইবে। আল্লাহু আকবার। ওরে যুবক ভাইরা, বাবারা, পর্দার অন্তরালের মা, ওই জাহান্নামের ভিতরে এমন আগুন হবে, এমন আযাব হবে, আল্লাহ এই আযাব দিতে থাকবে। গাসসাকের আরেক তরজমা করেছেন, গাসসাক শব্দের অর্থ হলো নহর। এই নহরের মধ্যে সাপ থাকবে, বিচ্ছু থাকবে, যত রকমের বিষাক্ত প্রাণী আছে সমস্ত বিষাক্ত প্রাণীর বিষগুলা ওই নহরের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হবে। নহরের বিষে পরিণত হয়ে যাবে রে যুবক। সাপের বিষ যখন গায়ের মধ্যে লাগে পুরা দেহটা জর্জরিত হয়ে যায়, ঠিক কিনা? জোরে কর। অমুকের সাপে আঘাত করছে, বাদান চেহারাটা কালো হয়ে গেছে, এরকম বলে কি বলে না? কারণ কি? বিষে ধরে গেছে, বিষের চোটে চেহারা কালো হয়ে গেছে, ঠিক কিনা? জোরে কর। সমস্ত বিষাক্ত সাপগুলো ওই নহরের মধ্যে ডালবে, সমস্ত বীজগুলা নহরের মধ্যে ডালবে। ওল্লাকন, বিচ্ছুকন, ভেন্ডুলকন, যত বিষাক্ত প্রাণী আছে সব বীজগুলা নহরের মধ্যে ঢেলে দিতে আল্লাহ বলবেন, বিষে পরিণত হয়ে যাবে। খোদাদ্রোহী নাফরমানদেরকে খাঁটি কাজ পালন করা রওয়ানাদেরকে, আল্লাহ পাকের নাফরমানদেরকে ওই আল্লাহু আকবার ওই বিষের নহরের মধ্যে তাদেরকে গোসল করানো হবে। মুফাসসিরে কেরাম বলেন তখন নাকি ওই নহরের মধ্যে নাফরমান বেনামাজি বেহায়া সুদখোর ঘুষখোর বেপরদাগুলাকে আল্লাহু আকবার আল্লাহর লম্পটগুলাকে ওই সাগরের মধ্যে যখন গোসল করানো হবে, মুফাসসিরে কেরাম গাসসাকের তরজমা করতে গিয়ে লিখেছেন মাথা থেকে পায়ের গিরা পর্যন্ত সমস্ত গোশতগুলো হাড়ি থেকে আলাদা হয়ে পড়িয়া যাইবে। ওরে যুবক, পারবি? বাগান পারবি না, পারবি না। মরের বুঝায়া বাগান কবরে যাইও, মরের বুঝায়া কবরে যাইও। খাঁটি মুসলমান হইয়া কবরে যাইও, নাফরমান হইয়া কবরে যাইও না। আল্লাহু আকবার। কবরটা 99টা সাপের জায়গা হয়ে যাবে। তিরমিজি শরীফের হাদিসের মধ্যে আছে কবরটা জাহান্নামের গর্ত হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। ওই জাহান্নামের গর্ত হয়ে যাবে, 99টা সাপ কবরের মধ্যে চলে আসবে। আল্লাহর কবর রাউযাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাতি আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নার। জান্নাতের কারো কারো জন্য জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে, কবরটা কারো কারো মেয়ে লোক পুরুষের জন্য জাহান্নামের গর্ত হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। চতুর্দিকে আগুন ধরাইয়া দিবে। নাফরমান ভাগিয়া কোথায় যাবি?
যাওয়ার তো কোনো রাস্তা থাকবে না। দরজা নাই রে, জানলা নাই রে কবরে, বিছনা নাই রে, বালিশ নাই রে কবরে, বন্ধু নাই রে, বান্ধব নাই রে কবরে, একা একা কেমনে থাকবি ওই কবরে, একা একা কেমনে থাকবো আমি কবরে। সাপে কাটবে, গরু মারবে, হায় রে হায়, আগুন লাইয়া গদিবে কলি যায়, আগুন লাইয়া গদিবে কলি যায়। সেখানে কোনো দরজাও থাকবে না, জানলাও থাকবে না। বাজান কোথায় যাবি? কবর অন্ধকার অন্ধকার, কবর পোকামাকড়ের ঘর, কবরটা বাজান একা একির ঘর। আর ছেলে থাকবে না, মেয়ে থাকবে না, বন্ধু বান্ধব নাই, নেতা নাই, নেত্রী নাই, পুলিশ নাই, বিডিআর নাই, তোর বিপদ ঠেকানোর মতো কেউ হবে না রে বাজার। দুনিয়াতে বিপদে পড়লে চিৎকার করো, ওরে ডাকাত ঘরে ঢুকছে, পুলিশ ঘরে ঢুকছে, ঠিক না ধরে কও, আমার শোকেদের টাকা নিয়ে যায়, আমার ঘরের মধ্যে নির্যাতন চলছে, তোরা কে কোথায় আসোস আয়। পাশের বাড়ি থেকে দৌড়ায় যায়, বিপদ উদ্ধার করে, ঠিক কিনা ধরে কর। ঘরে আগুন লাগিয়া গেছে, চিৎকার করে জমিদার বাড়ি আগুন লাগবে রে, পাশের বাড়ি কলস নিয়ে দৌড়ায়, টিপটিও বলে দেয়, পুষ্করিতে দেয়, পুকুরে দেয়, দেয় কি দেয় না, পানি উঠায় আমার কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে ফেলায়, ঠিক কিনা ধরে কয়। ঘটনাস্থলে কারণবশত আগুন লেগে গেছে, তোর আমার গুনার কারণে জাহান্নামের আগুন লাগিয়া রইছে রে যুবক। জাহান্নামের আগুন যখন তোর হৃদয়ের মধ্যে লেগে যাবে, ওরে বাজার, তোর যত চিৎকার করবি বাঁচাও বাঁচাও কয়া চিৎকার করবি, তোর বান্ধব থাকবে না, বান্ধবী থাকবে না, তোর নেতা নাই, নেত্রী নাই, তোর মা নাই, বাবা নাই, যাদের জন্য জীবন দিছ, যাদের জন্য আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত হইছ, নেতা নেত্রীর পিছনে ঘুরিয়া আল্লাহর নাফরমানি করছো, নামাজের মতো নাফরমান, রোজার মতো নাফরমানি করছো, হজের মতো নাফরমানি করছো, যাকাতের মতো নাফরমানি করছো, বেপরোয়াভাবে চলছো, ঠিক কিনা ধরে কোন, বেশ্যাখানায় গিয়েছো, ঠিক কিনা ধরে কোন, টিভি দেখছো, ভিসিআর দেখছো, যত রকম অন্যায় অপরাধ করছো, সন্তানগুলি পালন করতে যাইয়া, বাড়ি করতে গিয়া, গাড়ি করতে গিয়া টাকার দরকার আছে, সুদের ব্যবসা করছো, ঘুষের ব্যবসা করছো, ঠিক কিনা জোরে কর। এই গুনার কারণে না গুনার দাম জ্বলিয়া রইছে, ওই আগুন কে ঠেকাবে বল? ওর নেতাও স্থান নাই, নেত্রীরও স্থান নাই, ছেলে নাই, মেয়ে নাই, স্ত্রী পরিবার নাই, নাই 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 রে। ওরে যুবক, আমার আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ হবে না, ঠিক কিনা জোরে কর। একমাত্র আমার আল্লাহ সেখানে সাহায্য করবে। আমার আল্লাহর দরবারে ফিরিয়া বাজা বাজা হারাতে কাস্তি বাজা দরকার পেরুয়া বুগুরু বুতপুরুস্তি বাজে গাহে মাগম গাহে না উমেদনি সত্যবানা গস্তবা শেকস্তি বাজা লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু
الذنوب جميعا আল্লাহ বলে আমার রহমত থেকে দূরে সরে যাইস না, আমার রহমত অনেক বেশি, গজবের চাইতে আমার রহমত অনেক বেশি এবং শক্তিশালী। যাইস না, ভাগ্যা যাইস না, ফিরিয়ে আয়। একটু আমি মাওলার দরবারে তোবা পার। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান नसूहा तौबा जो करता कर सनमसर दोष में आता है आपको किरदार खुदा खुदा तोरा सुनता जुदीदा अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह বাজার যখন তোবা আল্লাহর কাছে করো, আল্লাহর রহমতের দরজা খুলিয়া যায়। আল্লাহর রহমতের দরিয়ার মধ্যে কেউ ফেলতে থাকে তোমারে ক্ষমা করার জন্য। ওরে যুবক, ফিরিয়া যাইস না, যাইস না। কোন পথে যাও? যেই পথে যাইতেছে বাজার, ওই পথে কিন্তু বিষাক্ত প্রাণী আছে। আল্লাহু আকবার, বিষাক্ত জন্তুগুলো আছে, বাঘ আছে, ভাল্লুক আছে। ওই তোমার যখন খপ্পরে দরিয়া বসবে, বাজান বা ভাল্লুকের থাবা থেকে তোমার জীবন বাঁচাইতে কিন্তু পারবা না। আল্লামা আল্লাহু আকবার রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা কিচ্ছা বয়ান করছেন। আল্লাহু আকবার, কতগুলি গরু এক রাখাল পালে। অত্যহডেলি এই রাখালগুলো গরু নিয়ে মাঠে যায়, গলায় রশি লাগাইয়া নিয়ে যায়, আবার কুড়া গাইরা বিভিন্ন জায়গায় কুড়া গাইরা রাখে, ঘাস খায়, বিকাল বেলা আবার সাইরা নিয়ে আসে। ঠিক কিনা জোরে কর। গ্রামগঞ্জে দেখবেন আল্লাহু আকবার, হঠাৎ করে একদিন গরুগুলো রশি কানের থেকে ছেড়ে দিল, রশিগুলো পড়তেছে, গরুগুলো প্রত্যহদিন সারিবদ্ধ বাড়ির থেকে রওনা করলো। একটা তোমার আমার মতোই উন্মেষের যুবক গরু, গায়ের মধ্যে শক্তি আছে, স্বাস্থ্যটা মোটামুটি ভালো, চেহারা সুন্দর, ঠান্ডা ঠান্ডা করে, ঠিক কিনা করে। তুই যদি সাদা পোশাক, এক জোড়া মোজা আর এক জোড়া জুতা ভাই দিতে পারে, তাই যদি একটা লাগাইতে পারে, ওরে বাপ রে বাপ, এই পুরান এলাকা ওনার ঠেলার আগুন যায় না, ঠিক কিনা করে কম। মনে হয় ওই এলাকার জমিদার, ঠিক না? মানে পোশাকের গরম, চেহারার গরম, আবার একটু সেনও আছে, একটু গেরানো হইতেছে, মনে হয় যেন এলাকার জমিদার বেড়েছে। এরকম হয় না? মানে গরুই ঢুকা যায়, গরুর ভিতরে গরুই ঢুকে গেছে। আমার চেহারাও সুন্দর, শক্তিও আছে, ধরতেছে ধরতেছে। মালিক দৌড়া বাড়ির দিকে, মালিকের কথা শোনে না, জঙ্গলের দিকে দৌড়ায়। মালিক কান্দার বলের গরু যাইস না, যাস না। ওই গভীর জঙ্গলে ভাত ভাল্লুক তাকায়া রয়েছে, সেখানে গেলে ফিরে আসতে পারবি না গরু। আয় আয় বাসায় চলে আয়। যত মালিক পিছনে দৌড়ায় কান্দে, গরু আরো তার ভিতরে তাকর ঢুকা যায়। আর আয় করে আওয়াজ তো পায়, ওর ভিতরে আরো খুশি লাগতেছে, মালিক তো আইতা আছে, ঠিক কিনা ধরে কম। আমাদের সমাজের কিছু যুবক আছে না, নেতা তো আছে, দৌড়া তা হইব, নেতাই বলবো, নেত্রী বলবো, ঠিক কিনা? বুঝো না কিছু, বোঝো না কিছু দুনিয়া, বুঝো। আল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে, মালিক তো পিছনে ডাকতেই আছে, সমস্যা নাই, দৌড়া। দৌড়ায় যখন জঙ্গলে ঢুকলো, ছায়া দেখে জঙ্গলের মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর তাজা গাছ। কথা কন, জঙ্গলের মধ্যে গাছ আছে না, পাতা আছে না, বড় পাতা, কলা গাছ, বিভিন্ন ধরনের বন জঙ্গল, তাজা তাজা আছে কিনা? ওই জঙ্গল কি মাঠে থাকে, ধান খেতে থাকে? থাকে না, কারণ ওখানে তো আবাদ হয় না, অনাবাদী। এটা হলো আবাদী। তা আবাদী জমির মধ্যে শুকনো শুকনো গাছ, ওখানে তাজা তাজা গাছ। কথা বুঝতে পারতেছেন তো আমার? হায় হায়, তাজা গাছ খায় আর বর্ষনা দেয় মালিক। আমাদের সমাজের যুবকরা তাজা তাজা মুরগির গিরিল খায়, মাঝে মাঝে খোপ খায়, গান্দা খায়, আর টুপিওয়ালার আঙ্গুরে কি বুঝায়, এই খাওয়ান মজার কই পাবো, ওরে আরাম চোরো খায় তাজা হাত পাইতে আসবেন তোর পিছনে পিছনে ঘরে থাবা দিয়ে যখন দরিয়া বলবে যুবক,
ফালাইবে আর তুমি আলা করে গালি দিছো আয়কা বুঝাইয়া ফেলবে কত মাসে কত দিন বুঝবি তুই আজরাইল যেদিন ধরবে সেই দিন ঠিক কিনা জোরে কম মুখের চাপা আছে গালি দিতে আসস গাইলেস না মুরুবি করে গাইলেস না তুমি আলা করে গাইলেস না তুমি আলা করে দেখা বলবি তখন জাহান্নামের মধ্যে ঢুকবি বেঈমান কাফেররা বলবে কত তুমি আলা করে গাইলাম লাইলাম দৌড়াইলাম আয় হায় বাবা দিয়াম তুমি আলা কই একটাও তো দেখবি না সমাজের তুমি আলা করে মানুষই মনে করতো না ঠিক কিনা ধরে কর দাঁড়িয়ালা করে মানুষ মনে করে না নামাজিয়ালা করে বেনামাজিরা মানুষ মনে করে না ঠিক কিনা ধরে কর সমাজের অপদার্থ মনে করে এই লোকগুলা যখন জাহান্নামের মধ্যে নাফরমান ঢুকবে আবু জাহেল ওতবা সাহেবা ফেরাউন নমরুদ কারুন হামান বর্তমান সমাজের ফেরাউনরা বর্তমান সমাজের আবু জাহেলরা যখন জাহান্নামের মধ্যে ঢুকবে দুনিয়া লাগারে বিছাইবে যেমন আবু জাহেল দুইটাই বেলালকে তালাশ করবে মাহাজকে তালাশ করবে অন্য অন্য গরিব সাহাবাদেরকে তালাশ করবে আল্লাহু এরা কোথায় ওপরে তাকাইতেছি একটা হতো দেখি না ব্যাপার কি জান্নাত আর জাহান্নাম এরকম কাছাকাছি থাকবে একটা আর একটা স্পর্শ করবে না কিন্তু মাঝখানে দেওয়াল থাকবে দেওয়ালটা হবে কাঁচের ধরে কোন সুবহানাল্লাহ কাঁচের কতটুকু হবে শুনবেন না আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার 40 বছর পর্যন্ত হাইকাতে পর্যন্ত যাবে ওই পর্যন্ত মোটা হবে এক একটা দেওয়াল ধরে কোন সুবহানাল্লাহ জান্নাতের দেওয়াল জাহান্নামের দেওয়াল 40 আর 40 কত 80 বছরের রাস্তা হবে দুইটা দেওয়াল কিন্তু আয়না থাকবে আয়না করা দেওয়ালটা আয়নার হবে জান্নাতীরা কি করে তাও দেখতে পারবে না ফরমান আর জান্নাতীরা দেখতে পারবে না ফরমানরা কি করে আল্লাহু আকবার যখন জান্নাতের ভিতরে এই আওয়াজটা আল্লাহ পৌঁছায় দিবে তখন বলবে আবু জাহেল এই ফেরাউনে নমরুদ এই সুদখোর ঘুষখোর এই সমাজের প্রতারক আমাদেরকে গালি দিয়েছিস তুই আর বংশত মোল্লা কাঠ মোল্লা বলেছি এইটা কাঠ মোল্লার কি সম্মান ওরে গেলমান যেদিন নামত হাই তু সবসে বেহতর নেমতে দিদার তু तू आदाबे नारो सिदा हमको बसा हो ना हम बे आबरू रोजे सदा আমাদেরকে আল্লাহ পাক কত জান্নাত দিয়েছে জাহান্নাম আল্লাহ পাক দুর্বিত করে দিয়েছে উর দিবে জ্ঞান দিবে এবং আল্লাহ পাক তোমাকে আমাকে সম্মানিত বানাবে তোমাকে আমাকে গালিচা দিবে এমন সুন্দর খাবার তোমার আমার সামনে আসবে 80,000 প্লেট খাবার তোমার সামনে আসবে ওয়ান টাইম প্লেট সহ খায়া ভালাই ভালে বাজান আল্লাহু আকবার মজা আর মজা এক ভোগ লাগবে না দুনিয়ার কোনো আল্লাহ হযম আমার শক্তি জিনিস খাওয়া লাগবে না একটা ঢেউ কাটবে খাবার সব শেষ হয়ে যাবে সামনে দেখবি আঙ্গুর ফলগুলো চলতে আছে কলাগুলো চলতে আছে পাকা পাকা আপেল বেদানা চলতে আছে তোর সামনে জুবান বলবে তা ধরবো না মুখে উঠাবো না সঙ্গে সঙ্গে নিয়াত করবি খাবো তোর মুখের মধ্যে চলিয়া যাবে বলবি চাবাবো না সর্বত হইয়া পেলেন্ডার হইয়া চলতে থাকবে তুই খালি ছায়াই থাকবি জোরে কোন সুবহানাল্লাহ এটা খাইতে কি মনে চায় না চাই কি কারা কারা মনে চাই না ইসলামের আলো কোরআনের আলো হাদিসের আলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা لا إله إلا الله لا